Write down exercise 10.2. First problem. A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere. The diameter of the base and the height of the cone are 6 cm and 4 cm respectively. Determine the surface area of the toy where pi is equal 3.14. Write down question. అందరికీ నమస్కారం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఏ టాయ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కోన్ మౌంటెన్ ఆన్ ఏ హెమిస్పియర్. ఈ హెమిస్పియర్ పైన కోన్ ఉంచినాం. సో హెమిస్పియర్, దిస్ ఈజ్ హెమిస్పియర్. సో దీనిపైన కోన్ ఉంచేసినాం. The diameter of the base and the height of the cone 6 cm and 4 cm. Diameter of the base is the base. So base and height is 4 cm. So ఇక్కడ consider base. Which one base? Hemisphere base, cone base, both are same. Okay, in రెండిటికి కామన్ బేస్ 6 cm ఉంది. అంటే కోన్ డయామీటర్, హెమిస్పియర్ డయామీటర్ సేమ్. ఫైండ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది టాయ్. అయితే ఈ టాయ్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ టాయ్లో రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ 1 కోన్ ఉంది, నెంబర్ 2 హెమిస్పియర్ ఉంది. సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టాయ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కోన్ తీసుకోవాలి, హెమిస్పియర్ తీసుకోవాలి. సో కోన్కు కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో డయామీటర్ సేమ్, రెండింటి కామన్ డయామీటర్ 6 cm. రేడియస్ అందులో హాఫ్ ఉంటుంది, 6/2. హౌ మచ్? 3 cm. సో 2 1 జా 2 3 జా. హౌ మచ్ హైట్? 4 cm. సో నెక్స్ట్ హెమిస్పియర్ సేమ్, డయామీటర్ 6 cm, రేడియస్ హాఫ్ ఉంటుంది, 6/2, 3 cm. సో రెండింటి కామన్ బేస్ కాబట్టి ఆర్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే పై ఆర్ఎల్ యూజ్ చేయాలి. సో పై ఆర్ఎల్. సో ఎల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎల్ మీన్స్ స్లాంట్ హైట్ ఆఫ్ కోన్. స్లాంట్ హైట్ ఆఫ్ కోన్. Slant height of cone L equal root of r square plus h square. So root of r value 3 square plus h value 4 square. 3 square and 9. 9 plus 16. How much? Root of 25. Root 25 value 5. This is a slant height of cone. So what is the find out? Surface area of tie. So first you have to find out curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. So curved surface area of cone formula phi r l plus curved surface area of hemisphere. So curved surface area of hemisphere 2 pi r square. Okay, write down. Continue next step. Okay, pi r l plus 2 pi r square. What is the common in both? ఇక్కడ pi r ఉంది, ఇక్కడ pi r square ఉంది. pi r only common, l మిగులుతుంది ప్లస్ 2. సో 1r పై కామన్ తీసినా r స్క్వేర్ ఉంది, 2r 1r కామన్ తీస్తే ఒక r మిగులుతుంది. So pi r into L plus 2r. So pi value is already given 3.14 into r value is 3 plus L value how much? 5 plus 2 into r value also 3. So 2r means 2 into r. So multiply 3 4 ja 12, 3 1 ja 3, 4, 3 3 ja 9 into 5 plus 2 3 ja 6. So 9.42 into 5 plus 6 11. So multiplied with 11. 11 2 ja 22. 11 4 ja 44 to 46. 11 9 ja 99. 99 oka 4 103. After how many decimal? 2 decimal. So 103.62. So area means centimeter square. Right down. That is the surface area of tie. Write down second problem. A solid is in the form of right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at the other end. The radius of the common base is 8 cm and the heights of the cylinder and conical portion are 10 cm and 6 cm respectively. Find the total surface area of the solid. Write down question. So observe the next question.
A solid is in the form of right circular cylinder. This is a cylinder with hemisphere at one end. One end అంటే ఒక చివరన హెమిస్పియర్ పెట్టినాం అండ్ ఏ కోన్ అట్ అదర్ ఎండ్. కోన్ ని ఇంకొక ఎండ్ సైడ్ అంటే ఒక చివర హెమిస్పియర్ ఉంది, ఇంకో చివర కోన్ ఉంది. ఇలా ఉంది డయాగ్రామ్. ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కామన్ బేస్ ఈజ్ 8 సెంటీమీటర్. అన్నిటికీ రేడియస్ సేమ్. అంటే సిలిండర్ కు రేడియస్ 8 సెంటీమీటరే, కోన్ కు రేడియస్ 8 సెంటీమీటరే, హెమిస్పియర్ కు రేడియస్ 8 సెంటీమీటర్. అండ్ హైట్ and height of the cylinder and conical portion. First the height of the cylinder యొక్క height 10 cm, cone యొక్క height 6 cm. So find the total surface area of the solid where pi equal 3.14. సో ఇక్కడ చూస్తే అన్నిటికీ రేడియస్ సేమ్ కనుక రేడియస్ ఆర్ ఈక్వల్ 8 సెంటీమీటర్. సో ఫస్ట్ కోన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే హైట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 6 సెంటీమీటర్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రేడియస్ సేమ్ 8 సెంటీమీటర్. సిలిండర్ కి అబ్జర్వ్ చేస్తే హైట్ 10 సెంటీమీటర్. ఓకే, రేడియస్ సేమ్, హెమిస్పియర్ కి రేడియస్ కూడా సేమ్ ఆర్ 8 సెంటీమీటర్. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్. సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్ ఫార్ములా సో ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్. సో మనకు కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్ లో పై ఆర్ఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Pi తెలుసు, r తెలుసు. L means find out slant height. L equal root of r square plus h square. R square 8 square plus 6 square. 8 square value 64. 8 square 8 into 8 64. 6 square 6 into 6 6 6 are 36. So both are added 100. So L equal to how much? 10 centimeters. This is the slant height. So మనం మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఇంకో క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. సో రెండో టర్మ్ ఇక్కడ హైట్ ఉంది, ఇక్కడ హైట్ ఉంది. సో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇక్కడ హైట్ ఇక్కడ h1 అనుకుంటారా, ఇక్కడ హైట్ h2 అనుకుంటారా. ఓకే, సో h1 హైట్ కోన్ కు సంబంధించి, h2 హైట్ సిలిండర్ కి సంబంధించి. వాట్ ఈస్ ద ఫైండ్ అవుట్? టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్ is equal first curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus third one curved surface area of hemisphere. So first curved surface area of formula pi rl plus curved surface area of cylinder 2 pi rh plus curved surface area of hemisphere 2 pi r square. ఓకే, ఇక్కడ హైట్స్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ చూస్తే సిలిండర్ యొక్క హైట్, సో నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ హెచ్ అనుకున్నా. సో సిలిండర్ హైట్ h2 అనుకున్నా. సో జస్ట్ లైక్ ఇట్, ఇక్కడ h2. సో నో ప్రాబ్లం, హెచ్ అని రాసిన కూడా ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం, ఏం వరి లేదు. ఇక్కడ h1 అని రాసుకొని సరిపోతుంది. So h, cylinder height to h 10 centimeter. Please observe. Okay, write down. Continue next step. So next step. So ఇక్కడ నుంచి రాయాలి. Next step. Total surface area of solid pi rl 2 pi rh 2 pi r square. What is the common in both? Pi r కామన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా pi r కామన్ ఉంది. ఇక్కడ pi r square అంటే ఒక r మిగులుతుంది. సో pi r కామన్ తీస్తే l plus 2 h plus 2 pi r square లో pi r కామన్ 1 r మిగులుతుంది. సో pi 3.14 into how much common radius 8. So slant height how much? 10 centimeter plus 2h, 2 into h. So how much? 10. So h means cylinder height plus 2 r 2 into radius how much? 8. So 3 8 4 ja 32. 8 1 ja 8 plus 3 11. 8 3 ja 24 25. After point 2 decimal 25.12 into 10 plus 2 10 ja 20. 2 8 ja 16. 25.12 into 10 plus 20 30. 30 plus 16 46. So multiplied by 46. 25.12 into 46. 6 to multiplied. 6 2 ja 12. 6 1 ja 6 7. 6 5 ja 30. 6 2 ja 12 15.
4 2 ja 8, 4 1 ja 4 5 ja 20, 4 2 ja 8 10, 2 15 5 5 1 1. After point 2 decimal. So that is the answer. So 1155.52 centimeter square. Okay, write down. Okay, write down. Next problem. Okay, write only the steps. Next problem. Write down third problem. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck onto each of its ends. The length of the capsule is 14 mm. So, and the width is 5 mm. Find its surface area. Draw the diagram. So next, a medicine ఇలా వర్టికల్ గా వేసుకున్నాను. A medicine capsule in the shape of cylinder with two hemisphere. Please underline two hemisphere. This is ఒక సిలిండర్ ఫామ్ ఉంది. సో డౌన్ ఎండ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్, ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్ ఉంది. హెమిస్పియర్ స్టక్ టు ఈచ్ ఆన్ ఇట్స్ ఎండ్స్ చివర్లో ఉన్నాయి. ద లెంత్ ఆఫ్ ది క్యాప్సల్ 14 mm. సో 14 mm. ఇక్కడ టోటల్ లెంత్, సారీ ఇక్కడ నుంచి లెంత్ టోటల్ అంటే యాడింగ్ విత్ హెమిస్పియర్, హెమిస్పియర్ 2 కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, టోటల్ లెంత్, నాట్ హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ క్యాప్సల్ 14 mm. సో టోటల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 14 mm ఉంది. సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు సిలిండర్ హైట్ లేదు ఇక్కడ. సిలిండర్ హైట్ ఇక్కడ నుంచి కన్సిడర్ తీసుకుంటాం. సిలిండర్ హైట్ హెచ్ ఈక్వల్ టు సిలిండర్ హైట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో విత్, that means width 5 mm, that is the diameter in both all. సో డయామీటర్ అవుతుంది సిలిండర్ కు హెమిస్పియర్ కు. సో ఫైండ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఫైండ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ క్యాప్సల్ 14 mm. సో డయామీటర్ ఇన్ బోత్ అంటే టూ హెమిస్పియర్ కు ఒక సిలిండర్ కు బోత్. సో ఫస్ట్ హెమిస్పియర్ సంబంధించి వచ్చే డయామీటర్ 5 mm, రేడియస్ హౌ మచ్ 5/2 mm. Okay, next cylinder diameter is same 5 mm, both cylinder and hemisphere, radius 5/2. How to height, how to take? So total length ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 14 mm ఉంటుంది. సో ఇక్కడ హైట్ సేమ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 5/2, ఇక్కడ నుంచి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 5/2 రిమూవ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా సేమ్ 5/2 ఉంటుంది. సో 5/2 5. సో 14లో నుంచి 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 9 mm. ఓకే, క్లియర్. సో టోటల్ లెంత్ ఇంత ఉంది. ఈ లెంత్లో మనకు కావాల్సింది సిలిండర్ ఫామ్ ఓన్లీ, ఇది సిలిండర్ ఫామ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైట్ టోటల్ మాత్రం 14 ఇచ్చాడు. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2.5 ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2.5. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది రేడియసే అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 5/2 అంటే 2.5 ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 2.5 ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా. సో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ క్లియర్గా వినండి. ఇక్కడ సో రేడియస్ సేమ్ ఉంటుంది సెంటర్ నుంచి. ఎక్కడ వైపు తీసుకున్నా అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నా ఇలా తీసుకున్నా కూడా రేడియస్ సేమ్. అంటే ఇక్కడ r = 5/2 అంటే 2.5 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2.5 ఉంది. సో ఇక్కడ 2.5, ఇక్కడ 2.5 రిమూవ్ చేయాలి. టోటల్ 14 mm లో నుంచి 2.5 అంటే టోటల్ 5 mm రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ 9 mm. అదే ఇక్కడ రాస్తున్నది. సో 14 - 9. సో ఫైనల్గా 5 mm. సో 9 mm. సో హైట్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ 9 mm. Okay, next, what is the final total surface area of solid? So surface area of solid capsule. Surface area of capsule. Surface area of capsule. సో మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ హెమిస్పియర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది ఒక హెమిస్పియర్,
ఇది ఇంకొక హెమిస్పియర్. సో ఇక్కడ హెమిస్పియర్. సో మిడిల్లో సిలిండర్ ఉంది. సో అన్నిటికీ రేడియస్ సేమ్ బట్ హైట్ ఇక్కడ సిలిండర్కి డిఫరెంట్. సో హౌ మెనీ హెమిస్పియర్స్? ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్, ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్, టోటల్ 2 హెమిస్పియర్. 2 into curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder. So what is the formula? 2 into curved surface area of hemisphere formula 2 pi r square plus curved surface area of cylinder formula 2 pi r h. What is the common in both? 2 pi r కామన్, ఇక్కడ కూడా 2 pi r కామన్. సో 2 pi r కామన్ తీస్తే ఇంకొక 2 మిగులుతుంది, ఒక r మిగులుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ 2 pi r ఇస్ కామన్, ఇంకా ఓన్లీ మిగిలేది h. సో కామన్, బోత్ టర్మ్ కామన్. ఇక్కడ 2 pi r స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ 2 pi r h ఉంది. 2 pi r కామన్, ఇక్కడ ఒక r మిగులుతుంది, ఒక 2 మిగులుతుంది. 2r ప్లస్ ఒక h మిగులుతుంది. సో 2 into pi వాల్యూ 22/7. హౌ మచ్ రేడియస్? 5/2. So common radius 5/2. 2 into 5/2 plus how much h value? 9. So any cancel? No cancel. So 2 1 ja 2 1 ja. 22 into 5 divided by 7 into 2 1 ja 2 1 ja. 1 5 ja 5. 5 plus 9. Okay. Write down. Next step. Simply steps, no problem. Okay. 22 into 5 how much? 110/7 into 5 plus 9 how much? 14. 7 1 ja 7 2 ja. 110 into 2 how much? 220 square mm or mm square, no problem, mm square. So this is a question. Okay, so very important. Surface area of capsule 2 into curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder. ఇక్కడ మనకు height of cylinder is not given. How to find out height of cylinder? Total capsule length 14 mm, remaining to remove the 2 hemisphere. ఇక్కడ రెండు హెమిస్పియర్ ను రిమూవ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ హెమిస్పియర్ హైట్ 2.5, ఇక్కడ హెమిస్పియర్ హైట్ 2.5, టోటల్ 5 mm ను రిమూవ్ చేస్తే 9 mm మిగులుతుంది. ఓకే, రైట్ డౌన్. Next problem. Okay, write down fourth problem. 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end together. Find the total surface area of the resulting cuboid. Write down question. Very important. Okay, very important. Next problem. Question is 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end together. Find the surface area of the resulting cuboid. So very important. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 cubes each of volume అంటే ఫస్ట్ క్యూబ్ సెకండ్ క్యూబ్, ఒక్కొక్క క్యూబ్ అంటే ఫస్ట్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ 64 సెంటీమీటర్ క్యూబ్, ఆల్సో సెకండ్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ 64 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో ఈ 2 క్యూబ్స్ ను జాయిన్ చేస్తే ఎండ్ టు ఎండ్ టుగెదర్. సో 2 క్యూబ్స్ జాయిన్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఫైండ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది రిజల్టింగ్ క్యూబాయిడ్ అన్నాడు. రిజల్టింగ్ క్యూబాయిడ్ అంటే 2 క్యూబ్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా క్యూబాయిడ్ ఫామ్ అవుతుందని మీనింగ్. ఇక్కడ ఒక క్యూబ్ ఇచ్చాడు, రెండో క్యూబ్ ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ ఒక్కొక్క క్యూబ్ యొక్క సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లెట్ ఏ బి ద సైడ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యూబ్. సైడ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యూబ్. ఈచ్ క్యూబ్ సైడ్ ఏ అనుకుంటున్నా. వాట్ ఈస్ ద గివెన్? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యూబ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ each cube is equal how much? 64 centimeter cube. 64 volume. What is the formula of volume? A cube is equal 64. A cube is equal how much? 64. How to write? 4 cube. If powers are equal, then bases are equal. So A is equal 4. That is the side of each cube. Side of cube. Side of each cube 4 centimeter. Side of each side. Okay. సో ఇక్కడ కూడా 4 సెంటీమీటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా 4 సెంటీమీటర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది 1 క్యూబ్. ఇంకో క్యూబ్ ను ఈ ఎండ్ చివరిన యాడ్ చేస్తే ఇంకో క్యూబ్ ని యాడ్ చేస్తున్నా. సో జస్ట్ ఇది ఒక స్టెప్, ఇది ఒక స్టెప్. నెక్స్ట్ జాయిన్ దెమ్.
Next join them, adding. So 2 cubes are joined. 2 cubes joined to get form of 4 centimeter. 4. So total how much? 8 centimeter అవుతుంది. సో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా, ఇప్పుడు క్యూబాయిడ్ ఫామ్ అయింది. క్యూబాయిడ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 4 + 4 8 సెంటీమీటర్ అవుతుంది. సో బ్రెత్ 4 హైట్ 4 నో ప్రాబ్లం. సో బ్రెత్ 4 సెంటీమీటర్ అవుతుంది, హైట్ కూడా 4 ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో కండిషన్ వెన్ 2 cubes join end to end, 2 cubes are added to get form of cuboid. So first length of cuboid L equal to 4 + 4 equal to 8 centimeter. So breadth of cuboid only 4 centimeter. Height of cuboid, so how much? 4 centimeter. So what is the find out? The surface area of the resulting cuboid. Which surface area? Total ఆ curved? సో కంపల్సరీగా ఇక్కడ టోటలే తీసుకోవాలి. సో కర్వ్డ్ ఎప్పుడు తీసుకుంటామంటే, ఒక సిలిండర్ అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిలిండర్గా ఫామ్ అనుకుంటే, ఈ సిలిండర్లో సో ఇక్కడ స్పేస్ ఖాళీ ఉంది, ఇక్కడ స్పేస్ అంటే టోటల్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పేస్ పైన కూడా ఉంది, ఒక్కోసారి డౌన్లో కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ అప్ అంటే పైన లోపల కూడా స్పేస్ ఖాళీ ఉంది. సో డౌన్లో స్పేస్ ఖాళీగా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియానే యూజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా మనం కోన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ మోడల్ ఉందనుకుంటే, ఈ మోడల్ ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్, ఈ స్పేస్లో మనకి ఏరియా అవసరం లేదు. ఓకే, ఇదల్లా ఎంటీ స్పేస్ కనుక టోటల్ అవసరం లేదు, అందుకే మనం ఏం చేస్తాం? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా యూజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా క్యూబాయిడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు సో ఇలాంటి స్టెప్స్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ క్యూబాయిడ్ ఇది. సో ఇక్కడ మనం మొత్తం కనుక్కోవాలి, ఎటువంటి స్పేస్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఎటువంటి స్పేస్ లేదు. సో టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ కంటిన్యూ. ఓకే, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ 2 into formula LB plus BH plus HL. LB means L into B, BH means B into H, HL means H into L. L how much? 8 length, breadth 4. Next breadth 4, height also 4. Height H 4, L 8. So multiply 2 into 8 4 ja 32, 4 4 ja 16 plus 4 8 ja 32. 2 into 32 64, 64 60, so 80. 280 ja 160 square meter or centimeter square or meter. Okay, centimeter square. So each one 8 centimeter, 4 centimeter, H equal to 4 centimeter. Okay, that is answer. Right on. So the surface area of the resulting cuboid 160 centimeter square. Right on. Fifth problem, very very important. A storage tank consists of a circular cylinder with a hemisphere struck on either end. If the external diameter of cylinder be 1.4 meter and its length be 8 meter, find the cost of painting it on the outside at rate of 20 rupees per meter square. Write down question. So next problem, observe. A storage tank consists of circular cylinder with a hemisphere struck on either end. ఇది ఒక స్టోరేజ్ ట్యాంక్. ఈ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ లో సిలిండర్ ఫామ్ లో అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ అదర్ ఎండ్ 2 సైడ్ ఏమున్నాయి? హెమిస్పియర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా హెమిస్పియర్ ఉంది. సో మిడిల్ లో ఏముందంటే సిలిండర్ ఉంది. ఓకే, సిలిండర్ ఉంది. నెక్స్ట్, if the external diameter of cylinder be 1.4 meter, external diameter అంటే సిలిండర్ డయామీటర్ ఇక్కడ 1.4 మీటర్ ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్. సో ఇక్కడ కూడా 1.4 ఉంటుంది. సో 1.4 మీటర్ డయామీటర్ ఈజ్ కామన్, అన్నిటికీ కామన్ అవుతుంది. విచ్ వన్?
హెమిస్పియర్ కు సిలిండర్ కు రెండిటికి అంటే 2 హెమిస్పియర్ కు 1 సిలిండర్ కూడా కామన్ డయామీటర్ 1.4 మీటర్ అవుతుంది మీనింగ్ అండ్ ఇట్స్ లెంత్ బి 8 మీటర్ సిలిండర్ యొక్క లెంత్ 8 మీటర్ దట్ మీన్స్ హైట్ ఈస్ 8 మీటర్స్ ఫైన్ ఓకే ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ ఆన్ అవుట్ సైడ్ రేట్ ఆఫ్ 20 రూపీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో దీనికి 1 మీటర్ స్క్వేర్ కు ఎంత కాస్ట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ సో 1 మీటర్ స్క్వేర్ కు 20 రూపీస్ అయితే మనకు టోటల్ ఏరియా అంటే టోటల్ ఎంత వస్తుంది ఏరియా సో ఇంటూ 20 రూపీస్ చేస్తే వస్తుంది సో మన ఇక్కడ డయామీటర్ 1.4 మీటర్స్ తీసుకుంటాం హెమిస్పియర్ కు రేడియస్ అందులో హాఫ్ ఉంటుంది 1.2/2 సో రేడియస్ అందులో హాఫ్ కనుక హౌ మచ్ సో 2 1 జా 2 7 జా బట్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 0.7 హౌ మచ్ టేకింగ్ 0.7 మీటర్ సేమ్ రేడియస్ 1.4 ఉంటే డయామీటర్ 1.4 ఉంటే రేడియస్ అందులో హాఫ్ సో 0.7 మీటర్స్ సో పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 0.7 జా హైట్ ఎంత ఇక్కడ 8 మీటర్స్ సో టు ఫైండ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్యాంక్ సో 2 into కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ 2 వాట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి హెమిస్పియర్ ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్ ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్ ఫైనల్లీ 2 హెమిస్పియర్ 2 into కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ప్లస్ curved surface area of cylinder 2 into curved surface area of hemisphere 2 pi r square plus so curved surface area of cylinder 2 pi rh 2 pi rh what is the common ఇక్కడ 2 pi r square ఉంది ఇక్కడ 2 pi r ఉంది సో 2 pi r కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఒక 2 మిగులుతుంది ఇక్కడ ఒక r మిగులుతుంది సో 2 r square లో ఒక r మిగులుతుంది ప్లస్ ఓన్లీ h మిగులుతుంది ఓకే 2 pi r is common h మిగులుతుంది so 2 into pi value is not given kanka 22/7 how much r value 0.7 into 2 into r value how much 0.7 plus h value how much 8 meters so simplification so 7 1 ja 7 okay 7 1 ja 7 but point on got 0.1 2 into 22 into 0.1 into 2 7 ja 14 got 1.4 plus 8 so 1.4 plus 8 2 into 22 44 into 0.1 44 వస్తుంది after 1 decimal 4.1 so 1.4 plus 8 means 8.0 so ఇలా కన్సిడర్ తీసుకోవాలి 1.4 8.0 తీసుకొని యాడ్ చేస్తే 9.4 is taken so 9.4 so multiplied last step 4.4 into 9.4 4.4 into 9.4 4 4 ja 16 4 4 ja 16 17 9 4 ja 36 36 plus 3 39 so 6 13 11 413 after 2 decimal 41.36 okay 41.36 millimeter square okay sorry meter square okay write down so last step 41.36 so ఇక్కడ రాశాను 41.36 implication 4.4 into 9.4 41.36 meter square so continue next step write down first so total surface area of the storage tank 41.36 meter square but cost of painting its surface area at the rate of 20 rupees per square meters ఒక స్క్వేర్ మీటర్స్ కు 20 రూపీస్ తీసుకుంటే 41.36 కి ఎంత అంటే 41.36 into 20 so multiplied so 0 2 6 are 12 2 3 are 6 7 2 1 are 2 2 4 are after point 2 decimal so 827.20 so 827 rupees 20 paisa or 0.2 and rashna correct okay write down next problem write down sixth problem a hemisphere is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the length of the cube determine the surface area of the remaining solid write down question okay next problem a hemisphere is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the length of the cube determine the surface area of the remaining solid okay ఇక్కడ
ఒక హెమిస్పియర్ టైప్లో కట్ చేయాలి. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది క్యూబాయిడ్, ఈ క్యూబాయిడ్లో నుంచి ఒక సర్క్యులర్ బ్లాక్, ఒక బ్లాక్ను కట్ చేస్తున్నాం. సో ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ అ క్యూబాయిడ్, ఇందులో అంటే ఒక సర్క్యులర్ ఫామ్లో సో ఒక సర్క్యులర్ ఫామ్లో కట్ చేసి అక్కడ ఏం ఉంచాలంటున్నాడు, హెమిస్పియర్ పార్ట్ ఉంచాలి. సో హెమిస్పియర్ ఈజ్ కట్ అవుట్. సో కట్ చేయాలి, అట్లా ఒక పార్ట్ హెమిస్పియర్ పార్ట్లో కట్ అవుతుంది, ఇంకో సైడ్ కూడా హెమిస్పియర్ ఫామ్ అవుతుంది, టోటల్ సర్కిల్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వుడెన్ బ్లాక్ సచ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది హెమిస్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది క్యూబాయిడ్. సో లెంత్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ మీన్స్ సైడ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్. So the length of the cuboid, the length of the side of the edge of the cube is a units అనుకుంటున్నాను. అందులో నుంచి ఒక హెమిస్పియర్ కట్ చేశాను. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే డయాగ్రామ్లో ఇలా వస్తుంది నీట్గా. ఒక సైడ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది మనకు, ఇలా ఒక సైడ్ మాత్రమే కట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. సో రిమైనింగ్ సాలిడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో టోటల్ సర్క్యులర్ ఫామ్. సో స్క్వేర్ రిమైనింగ్ ఫేసెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్క్వేర్ సర్ఫేసెస్, హౌ మెనీ ఫేసెస్, 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఒక క్యూబ్లో 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో సైడ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యూబ్, సైడ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్క్వేర్లో ఈచ్ సైడ్ ఏ యూనిట్స్ అనుకుంటున్నా, ఏరియా సైడ్ ఇంటూ సైడ్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ హెమిస్పియర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే డయామీటర్ ఏ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎడ్జ్ ఏ యూనిట్స్, ఓకే ఏ యూనిట్స్. సో డయామీటర్ అంటే అందులో ఆఫ్ a/2 యూనిట్స్. సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ సాలిడ్ అన్నాడు. సో టోటల్ కాదు ఇక్కడ రిమైనింగ్. సో టోటల్ దేంట్లో ఉంది, క్యూబ్లో ఉంది. సో క్యూబ్లో ఉంది, అందులో 6 ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ సర్ఫేస్. హౌ మెనీ విచ్ సర్ఫేస్, ఏరియా ఆఫ్ ది స్క్వేర్ సర్ఫేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్. అందులో ఏం ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ సర్క్యులర్ పార్ట్ వెళ్ళిపోవాలి కట్. సో ఏరియా ఆఫ్ సర్క్యులర్ పార్ట్, సో ఫార్ములా πr² ప్లస్, సో ఎలా కట్ చేసిన ఆ సర్క్యులర్ పార్ట్ను హెమిస్పియర్. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏ సైడ్కైనా కావచ్చు. సో ఏ సైడ్కైనా కట్ చేసుకోవచ్చు, ఏదో ఒక సైడ్ కట్ చేస్తున్నాం. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఫార్ములా సో 2πr². ఓకే. సో 6a² మైనస్ ఇక్కడ లైక్ టర్మ్స్ 2πr² నుంచి 2πr², 2πr² నుంచి 1πr² పోతే 1πr² మిగులుతుంది. ఓకే ఓకే రైట్ డౌన్. కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. 6a² plus πr². πr value how much taken, radius a/2 is taken. Hemisphere lo a/2 radius. So a/2 whole square. 6a² plus πa²/4. a²/4. What is the common? a² is common. 6 plus π/4 into a². a² both side common. 6 plus pi into a² common, π/4. 6 plus π/4 a². That is the surface area of the remaining solid. Okay, write down. So thank you. Continue tomorrow class.